ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ NGOs ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ DC ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ। ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। क्योंकि सानू पता है कि इस साल पंजाब के हड़੍ਹਾਂ ਦੀ सिचुएशन लगातार ही बनी हुई है। इस दे विच साडे प्रशासन हुशियारपुर वालों शुरू तो ही काम किए जा रहे हैं। असी बहुत स्टार्टिंग दे विच ही हड़੍ਹ ਦੀ मीटिंग्स करके असी इंश्योर कर ले कि साडे जिन्ने भी फ्लड प्रोटेक्शन के काम होने हैं वो भावें किसी दरिया के किनारे के काम ने फ्लड प्रोटेक्शन के या फिर कोई साइफन की सफाई सी या ड्रेन की सफाई सी, असी बहुत स्टार्टिंग तो ही मीटिंग करते आए, ये इंश्योर कर रहे हैं कि सारे फ्लड प्रोटेक्शन काम मुकम्मल होन। साडी SDM वालों सब डिवीजन पद्धर ते इन्हां कामां दा निरीक्षण किया जा रहा सी ते फ्लड शुरू होने तो पहले ये सारे फ्लड प्रोटेक्शन काम पूरे कर लिए गए थे। इस तो बाद पर जदों मीह का पानी बहुत ज़्यादा आया, सानू सब तो पहला गढ़शंकर हल्के दे विच दिक्कत पेश आई। उत्थे क्योंकि सीधा पहाड़ों तो पानी आता है, गढ़शंकर के कुछ पिंडों के विच पानी आ गया सी। उत्थे असी जदों देखा तो मेन कारण ये सी कि पुराने जो खड़ जब पुरानी चो चलती सी, पुराने नाले सी, वो लोगों ने भुल लए सी। हुण उत्थे निकासी नहीं सी, किते असी सारे मौके भी देखे, काफ़ी थावां इहो जिहियां सीगियां जिथे सानू भी पता नहीं लग्या कि पुराना नाला या पुरानी खड़ कित्थे सी, क्योंकि प्राइवेट मालकी होने करके समय के नाल नाल लोगों ने ये सारे नाले सारे खड्डां भुल लए सी। पर फिर भी प्रशासन वालों ते लोगों के सहयोग नाल असी बहुत मेहनत कश कीती दे विच कि पानी किते भी खड़ा ना होए। असी इस दे विच थोड़े पारदर्शी भी रहे हैं कि हुशियारपुर के विच पानी खड़ा नहीं होया ते जिन्ना भी पानी आया सीगा नाल दी नाल एक दिन के अंदर जब 2 दिन वध तो वध सारा पानी निकल गया। असी अपनी सारी टीमां फील्ड दे विच मौजूद रखियां। कुछ एक पॉइंट्स असी देखे जिथे कोई नहर का कोई वीक स्पॉट सीगा या फिर किसी खड़ दे विच किसी चो दे विच सानू लग्या कि इत्थे लीकेज हो सकती है, ब्लीच हो सकता है, उन्होंने नाल दी नाल स्ट्रेंथनिंग की गई ताकि उधरों पानी ना आए। तो इस तो बाद मीह दे विच सानू थोड़ी दिक्कत आई सी अपने दसवा ते टांडा हल्के दे विच। उत्थे क्योंकि ब्यास दरिया नाल लगता है तो चो दे विच पानी जाता है, काफ़ी ब्यास दरिया नाल लगता है तो चो तो पानी जाता है, काली बई तो पानी जाता है। कुछ एक एरिया से जो ओवर फ्लड हो गए सी बई के ओवरफ्लो करके, पर उत्थे भी साडे प्रशासन वालों समूह और रेवेन्यू टीम वालों बहुत ही मुस्तैदी नाल काम किया गया। जिथे भी कोई ब्लॉकेज सीगी बई दे विच ड्रेन दे विच उन्हां नूं नाल दी नाल खोलिया गया। तो हुण फिलहाल हुशियारपुर के विच फ्लड की कोई पोजीशन नहीं है, हड़ की कोई पोजीशन नहीं है। साडा पौंग डैम का जो लेवल है वो इस वेले 1376 फीट के आसपास चल रहा है, उसकी कैपेसिटी 1390 की है। साढ़े को सफिशिएंट उत्थे बफर मार्जिन अवेलेबल है। इस दे नाल नाल असी ब्यास दरिया का भी लेवल रेगूलरली मॉनिटर कर रहे हैं। पर ब्यास दरिया लेवल पर जो साढ़े फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स हो रही है, जो तुसी बन बने हैं, उसकी स्ट्रेंथ असी चेक कर रहे हैं तो वो सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग है। आने वाले दिनों के जेकर और मीह भी पैंदा है तो उसको सस्टेन करेंगे। तो हुशियारपुर के कितने भी ज़्यादा कोई घबराउण वाली गल नहीं है, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल। मैम गल करिए जिवें तुसीं गढ़शंकर की गल की, गढ़शंकर के लागले पिंडां दे पानी है जिहदे लोगों की फसलों सी, जिवें तुसीं दस्सिया मालकी सी, लोगों को पता नहीं, प्रशासन को भी बहुती जानकारी नहीं है सी, पर बहुत सारी रेत जी फसल नीचे आ गई तो ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਚੱਕਣ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਾਂ किस तरह? जी देखो हुण क्योंकि जो पानी आया तो पानी के नाल नाल बहुत सारी सिल्ट आ गई है, जमा हुई खेतों के विच जमा है। इस दे विच साडे SDRF के विच प्रोविजन है कि जेकर कोई भी किसान अपने खेतों की सिल्ट साफ करना चाहता है तो उसके लिए कुछ कंपनसेशन भी है। 18,000 पर हेक्टेयर के हिसाब नाल SDRF के अंदर कंपनसेशन मिलती है।
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡਰੇਨੇਜ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮਸ ਨੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰੇਨਸ ਦੀ ਤੇ ਚੋਅ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਟੱਪ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਸਮ ਪੈਡੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸੈਪਲਿੰਗਸ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। मैम जिवें पानी की गल करिए, पानी के नाल बहुत सारे जिथे पानी वग गया उत्थे बहुत सारियां बीमारियां जिहड़ियां घातक बीमारियां जिहड़ियां सिविल हॉस्पिटल ਜਾਂ सरकार ਵੱਲੋਂ सिविल प्रशासन ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫਲੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੀਆ, ਕੋਲਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਦੇ ਲਈ ਬੈਡਸ ਵੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਲੱਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ, ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਸੈਂਪਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਈਓਸ ਕੋਲ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ BDPOs ਕੋਲ ਵੀ ਕਹਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਗਿੰਗ ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਡੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਰਵਾਸਾਈਡ ਸਪਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੋਰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ। ਬੋਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਬੋਰਡਰ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟੀਮਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ BLOs ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ BLO ਐਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਵੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਐਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਆਪਣੇ BLO ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ BLOs ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਹੋਰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। देखिए ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਫਲੱਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ NGOs ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ, BDPOs ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ NGOs ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੱਡ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੱਡ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖੱਡ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋ ਲਾਈਂਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ।
ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੀਏ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਪੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਥਰਡਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਲੱਡ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰੇਨ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾੜ ਪੀੜਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਸਥਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਲੱਡਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਸੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ।